হ্যালো। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। জি স্যার। হ্যাঁ, today we will start the rest of the part of the mathematics of finance chapter. Mathematics of finance chapter exercise section. Exercise 10. Compute the future value of taka 480 at 6 and 1/4% interest for 1 year and 6 months. Compute the future value. Future value আমাকে বের করতে হবে। এখন future value যদি আমি বের করতে চাই, তাহলে ফিউচার ভ্যালুটা যদি আমরা বের করতে যাই, তখন এই যে ক্যাপিটাল, গিভেন ক্যাপিটাল হচ্ছে টাকা 480, রেট অফ ইন্টারেস্ট 6 and 1/4, 0.626। এক মিনিট, আমাদের এক্সারসাইজ 9 না? Exercise 10, given capital P equals to 480 taka, rate of interest will be 6 and 1/4%, that means 25. The mixed fraction 6 multiply 4 plus 1, that means 25/4%, 0.0625. The rate of interest হচ্ছে এটা, and number of period n equals to what will be 18 divided by 12. 18 divided by 12 কেন? হ্যাঁ, 18 divided by 12, তার মানে আমাদের 1 year and 6 months ছিল, এইজন্য 18 months। 12 দিয়ে ভাগ করলে 1.5 years হয়। ফিউচার ভ্যালু f equal to p into 1 plus in, ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব। এখানে ক্যাপিটাল P ইউজ হবে 1 plus in, ঠিক আছে? And the future value is the calculated 525 taka. Next, from example 11, principal P equals to 5,350 taka, rate of interest 12%, 0.12 future value. Similarly, future value টা দিয়ে আমরা period, number of period বের হয়ে গেল 7.5. It will be in 7.5 years answer. এটা হচ্ছে 11. Next, exercise 12, capital given P equals to 50 taka, future value f 53.50 টাকা। the number of years, এখানে 1 month, এখানে মান্থলি বলছে, সেজন্য আমরা 12 দিয়ে ডিভাইড করব সেটাকে। প্রশ্নটা একটু পড়ে দেখতে পারো চাইলে। প্রশ্নটা তোমরা পড়ে দেখতে পারো চাইলে, ম্যাথমেটিক্স অফ ফিনান্সে এক্সারসাইজের এই যে 12, এই যে লালু received taka 50 for a diamond at a pawn shop and a month later paid taka 53.50 to get the diamond back. Find the present interest rate. Present interest rate টা আমাকে বের করতে হবে, ঠিক আছে? Present interest rate, present interest rate, we have to find out the present interest rate I. We know f equals to p into 1 plus in, ভ্যালুগুলো বসিয়ে দিলাম। I equal to 8 point, এটা কত পার্সেন্ট? 84%। রেজাল্টটা চলে আসলো। Similarly, example 3, given future value 15,000 taka, number of year n equals to 5 years, rate of interest not a discount rate, discount rate equals to 10%, discount rate, এটা ডিসকাউন্ট রেট হবে, ডিসকাউন্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট, ঠিক আছে? ডিসকাউন্ট রেট d equals to 10%,
10%, 10 by 100, 0.10. The proceeds P equals to F into 1 minus JN. তাহলে proceed মানিটা 7,500 টাকা চলে আসলো। The borrower received will received 7,500 টাকা। The part B, যদি সে 1500 টাকায় 15,000 যদি রিসিভড করে তখন তাকে কত পে করতে হবে দেখো। The proceed P equals to, we know same formula, P equals to 15,000, F equals to, we have to find out, F will be কত 30,000 টাকা। Understand? Hello? জি স্যার। হ্যাঁ, এটা রেজাল্ট গুলা একদম আগের মতোই রেজাল্ট। given a principal or capital, মূলধন আর কি, P equals to 500 টাকা, রেট অফ ইন্টারেস্ট I হচ্ছে 8%, এটা কোয়ার্টারলি দেওয়া আছে। তোমরা প্রশ্ন একটু পড়ে দেখতে পারো। ইন কোয়েশ্চেন 40 পিরিয়ড 10 years, সেজন্য 4 years 4 periods in a year, this is why total 40 periods. Future value what? The compound future value, এখানে compound interest এর কথা বলা হচ্ছে। F equal to P into 1 plus I whole to the power n formula, n equals to what will be? n equals to 40 হবে, ঠিক আছে? n equals to 40, P into 1 plus I whole to the power n, 1 plus I whole to the power n এর ফর্মুলা, n equals to 40। তাহলে এখানে 5 প্রিন্সিপাল অর ক্যাপিটাল অথবা মূলধন হচ্ছে 500, 1 প্লাস I এর ভ্যালু হচ্ছে 0.02, পাওয়ার হচ্ছে 40। তো এই ভ্যালুটা তোমরা বের করতে পারো কিনা ক্যালকুলেটরে? সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর সবার আছে? পারি স্যার। হ্যাঁ, দেখি ওর রেজাল্ট গুলো ঠিকভাবে আসে কিনা দেখবে। তাহলে এটা হচ্ছে রেজাল্ট 1104.02 টাকা। ক্যালকুলেটর ইউজ করে ক্যালকুলেশন করে দেখবে। এক্সারসাইজ 15 এর মধ্যে গিভেন প্রিন্সিপাল হচ্ছে টাকা 10,000, রেট অফ ইন্টারেস্ট I হচ্ছে 12%, বাট ইয়ার এটা মান্থলি যখন আমি বের করব, 12 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। এখানে কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে মান্থলি দেওয়া আছে গিভেন, 12 দিয়ে ডিভাইড করলাম 1%, 0.01। নাম্বার অফ পিরিয়ড 3 ইয়ার্স দেওয়া আছে, কিন্তু আমাকে মান্থলি বের করতে হচ্ছে, মান্থলি প্রতি মাসে। তো এই জন্য 12 দিয়ে কি করতে হবে, মাল্টিপ্লাই করতে হবে। হ্যাঁ, আবার 3 ইয়ার্স 4 মান্থস এভাবে লেখা আছে, 3 ইয়ার্স 4 মান্থস। একটু প্রশ্নটা এক্সারসাইজ 15 টা একটু দেখতে। এক্সারসাইজ 15 টা কি দেখো, ফাইন্ড দ্য ফিউচার ভ্যালু অফ টাকা 10,000 at 12% compounded monthly for 3 years and 4 months. Clear? তাহলে monthly, this is why 12 দিয়ে divide, a number of period will be 3 multiply 12 and 3 years 4 month, এজন্য টোটাল পিরিয়ড কয়টা হবে, 40 months. Future value will be what? Now we know capital F equal to P into 1 plus I whole to the power n, আমাদের জানা আছে পাওয়ার n ফর্মুলাটা। তো এখানে P equal to 10,000, 1 plus I means what, 0.01 rate, n equals to 40 period। এখানে রেজাল্টটা আসে কিনা ক্যালকুলেট করে দেখবে। Similarly, exercise 16, given principal হচ্ছে 5,000 টাকা, rate of interest 9%, but here monthly also, this is why dividing by 12, 0.0075, number of period n equals to 10 multiply 12, that means 120 periods. Future value F equals to what? We know same formula, P into 1 plus I whole to the power 1 whole to the power n. Here n equals to 120, number of period এখানে 10 years এর কথা বলছে, আর মান্থলি বলছে। তো মান্থলি ইয়ারে মান্থ কয়টা, 12। ইয়ারে যদি মান্থ 12 হয় তাহলে 10 ইয়ার্স এ টোটাল 120 পিরিয়ড হবে। রেজাল্টটা
ক্যালকুলেশন করে দেবে। তোমরা কি আমার কথা বুঝতেছো? হ্যালো হ্যালো, জি বোঝা স্যার। যাচ্ছে আমার কথা? হ্যাঁ, কোনো এগুলো আগের মতোই আমরা এক্সাম্পল গুলো যেগুলো সলভ করছি এইভাবে 17 সেম principal p equals to 5630, future value f equals to 12657.45, rate of interest I equals to 10%, number of period আমাকে বের করতে হবে what we know f equals to p into 1 plus I whole to the power n, এটা কিন্তু আমাদের জানা আছে। or 1 f এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিলাম, future value 12657.45 equals to p, p মানে হচ্ছে প্রিন্সিপাল অর ক্যাপিটাল অথবা মূলধন, 1 প্লাস আই, আই হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট 0.00, এন এর ভ্যালুটা আমাকে বের করতে হবে। এখানে এন এর ভ্যালুটা আমরা বের করব। log 1.10 whole to the power n equals to what will be log this, both সাইডে আমরা log নিছি, ঠিক আছে, both সাইডে log নিয়ে এবার n equals to যখন বের করব তো log this divided by log this, ক্যালকুলেটরে n equals to 8.5 আসে, ঠিক আছে। নেক্সট এক্সাম্পল 18, given principal, এক্সাম্পল 18 টা আমরা একটু পড়ে দেখতে স্যার পারি। ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। এক্সাম্পল 18 টা একটু দেখো। হ্যাঁ, এক্সাম্পল 18 দেখা যাচ্ছে? এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো জি স্যার। জি স্যার। 18, find how many months it will take at 11% compounded quarterly, হ্যাঁ কম্পাউন্ডেড কোয়ার্টারলি সেম ফর্মুলা ইউজ হবে, তবে কোয়ার্টারলি হবে, দ্যাট মিন্স 4 কোয়ার্টার ইন এ ইয়ার, ফর টাকা 550 টু গ্রো 946.24, আমাকে হাউ মেনি মান্থস বের করতে হবে। তাহলে একটু দেখো আমরা কিভাবে এটা করব। এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যালো জি স্যার দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এটা একটু তোমরা ইয়া করে স্ক্রল করে বড় করে দেখো না। প্রিন্সিপাল অর ক্যাপিটাল p equals to 550, future value f equals to 946.24 টাকা, রেট অফ ইন্টারেস্ট কত হবে 11% গিভেন, কিন্তু কোয়ার্টারলি বের করতে বলছে না, সেই জন্য কোয়ার্টারলি করলে আমরা কি দিয়ে ডিভাইড করি, 4 দিয়ে ডিভাইড করি না। হ্যাঁ 2.75%, that means this. Now number of period n equals to what will be, we know f equals to p into 1 plus I whole to the power what n না n, এখন ভ্যালুগুলো আমরা বসিয়ে দিলাম, এখানে n এর ভ্যালুটা আমরা বের করব, বোথ সাইডে লগ নিয়ে নিয়েছি, একই সেম কাজ, log this divided by log this, তাহলে ভাগ করে 20 কোয়ার্টার বের হয়ে গেছে। 20 কোয়ার্টার মানে হাউ মেনি মান্থস, 1 কোয়ার্টার মিন্স 4 মান্থস না, তো 20 কোয়ার্টার মানে কি হবে, 20 কোয়ার্টার মানে কি হবে বলো, এটা ডিভাইড করলে কত আসে, ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করে রেজাল্টটা মিলিয়ে দেখবা। 4 কোয়ার্টার মিন্স 1 কোয়ার্টার মিন্স 4 মান্থস, ওকে 3 মান্থস, 1 কোয়ার্টার মানে 3 মান্থস না। হ্যালো হ্যাঁ 1 কোয়ার্টার মানে 3 মান্থস, এটা মনে রাখবা। তো 20 কোয়ার্টার মানে কত মান্থস হবে, 60 মান্থস, আমাকে মান্থলি বের করতে বলছে, সেজন্য আমরা মান্থে নিয়ে গেছি। সিমিলারলি এক্সাম্পল এক্সারসাইজ 19, given principal হচ্ছে 1200 টাকা, future value this, number of period 5 years, rate of interest what, we know f equals to p into 1 plus I whole to the power n, 1 plus I whole to the power n, f equals to এটা আমাকে বসাইতে হবে, p ভ্যালুটা বসাইছি 1 plus I whole to the power n, n এর ভ্যালু হোয়াট 5, এখানে n এর জায়গায় 5 বসাইছি। একটু স্ক্রল করে দেখো যারা দেখতে পাচ্ছ না, log 1 প্লাস বোথ সাইডে লগ নিতে হবে, কারণ আমাদের পাওয়ারটা নিচে নামাইতে হবে আইটা বের করার জন্য, আইটা এখানে 1 প্লাস i, 1 plus I equals to what will be, 1 plus I equals to বোথ সাইডে এখানে লগ এর আগে 5 টা পাওয়ারটা আগে চলে যাবে, এজন্য 5 দিয়ে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। 1 plus I equals to log this equals to এটা, এগুলো আসে কিনা রেজাল্টটা ভালো করে দেখবে, আমাদের রেট আসবে কত 64%, ক্যালকুলেটরে হিসাব করে দেখবে। নেক্সট 20,
20, same same case and same formula. Principal p equals to given principal 1550, future value f equals to 3144.32, number of period n equals to this, and rate of interest, f equals to this, p into what will be 1 plus I whole to the power n, জাস্ট ভ্যালুগুলো বসাইছি। n হচ্ছে এখানে 10 ইয়ার্স, আর এখানে কি বলছে, সেমি অ্যানুয়ালি বলছে। দেখো প্রশ্নগুলো একটু দেখো। 20 প্রশ্ন দেখলে দেখা যাচ্ছে 20, এই যে দেখো, ফাইন্ড দ্য রেট অফ interest that compounded semi annually for 1550 to grow 3000 3144.32 টাকা ইন 10 ইয়ার্স। এগুলো ভালো করে দেখা যাচ্ছে না, তোমরা ভালো করে তুলো নাই, আমি বলছিলাম ও কথা শুনে নাই কেউ। এই 20টা আমরা সলভ করতেছি এখন। এখানে আমাদের 20 এক্সারসাইজটা একটু দেখো, সলভিং এক্সারসাইজ। given principal was 1550 টাকা, future value 3144.32 টাকা, number of period 10 years, semi annually বলছে। semi annually means 2 periods in a year, that means 10 years এ কয় পিরিয়ড হবে, 20 years, 20 periods হবে। rate of interest what, এটা আমাকে বের করতে হবে। রেজাল্টটা সেম পেজ 7.2%, রেজাল্টটা আসে কিনা একটু দেখবে। Similarly, exercise 21 টা আমরা rate of interest 10% এবং সেমি অ্যানুয়ালি বলছে, সেজন্য 2 দিয়ে ডিভিশন হবে। নাম্বার অফ পিরিয়ড 1 ইয়ারের জন্য বলছে, বাট এখানে 2 পিরিয়ডস ইন এ ইয়ার, যেহেতু সেমি অ্যানুয়ালি, সেমি মানে অর্ধেক, সেজন্য 2 দিয়ে গুণ হয়েছে। the amount of fund, let the amount of fund p equals to, আমরা x মনে করব, p equals to what, টাকা x, ঠিক আছে। The future value will be capital F equals to what will be, capital F equal to what will be, x plus 2562.50 না, এটা প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে ফিউচার ভ্যালু। আমরা প্রিন্সিপালটা দেওয়া নাই, বাট ফিউচার ভ্যালু কত, এটা বৃদ্ধি হয়ে কত হয় সেটা লেখা আছে 2562.50। we know f equals to p into 1 plus I whole to the power n। এখানে n এর ভ্যালুটা, এখানে n, বাট পরে আমরা f এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিছি, আর প্রিন্সিপাল x ও আছে 1 plus I whole to the power, i মানে হচ্ছে 0.05, n হচ্ছে 2 পিরিয়ড, এখানে কিন্তু 2 পিরিয়ড, ঠিক আছে। এটা কি বোঝা গেছে কিনা তোমাদের 21টা? 21 প্রশ্নটা একটু দেখো না, প্রশ্নটা তোমাদের পাশে আছে কিনা কি জানি। 21 বলছে দেখো, a man built up a scholarship fund to give prizes 2562.50 every year, প্রতি বছর। if the fund provided 10% interest compounded semi annually, what is the amount of the fund, ফান্ডের অ্যামাউন্ট কত টাকা হবে, প্রতি বছর এত টাকা করে দেয়, ঠিক আছে। এখন তো কত টাকা জমা ছিল প্রথমে সেটা না, সেটাকে আমি x মনে করছি আর কি। তাহলে ফিউচারে এত টাকা দেওয়ার পরে x প্লাস এটা হবে না ফিউচার ভ্যালু। আমি যদি মূলধন x ধরে নিই, তারপরে 1 বছর পরে এটা হয়েছে x প্লাস, ফিউচার ভ্যালু কি হবে, x প্লাস এটা, আর 10% কে আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করব, কারণ সেমি অ্যানুয়ালি বলছে, ঠিক আছে। 10/2, আর পিরিয়ড কয়টা হবে, একটা বছরের জন্য পিরিয়ড 2টা। তো এই জন্য আমরা এটাকে এভাবে প্রকাশ করছি। তাহলে therefore f equals to x plus 2562.50 টাকা, x
capital P principal x 1 plus I মানে interest rate and equals to 2 periods. This is why জাস্ট ভ্যালুগুলো বসিয়ে x এর মানটা আমাদের ভ্যালু হচ্ছে এটা হচ্ছে 25,000 টাকা। নেক্সট exercise 22 rate of interest I equal to 24% but monthly বলছে সেজন্য 12 দিয়ে ডিভিশন number of period m equals to what will be 12 periods 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 তাহলে ইফেক্টিভ রেট আর ইকুয়ালস টু আমাদেরকে আর বের করতে হচ্ছে 1 প্লাস I হোল টু দি পাওয়ার m মাইনাস 1 জাস্ট এটা তো আমরা এক্সাম্পলে করছি। সিমিলারলি এক্সাম্পল 20 এক্সারসাইজ 23 ও আমরা একইভাবে এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস একটা শব্দ আছে এক্সারসাইজ 23 তে একটা কন্টিনিউয়াস একটা শব্দ আছে দেখো 23 exercise how much will a deposit of 500 taka grew to a 20 years at 6% interest compounded continuously এই যে continuously শব্দটা থাকলে আমরা f equal to p into e to the power zt এটা ইউজ করি এক্সাম্পলে আমরা সেটা দেখছি কিন্তু ঠিক আছে। তাহলে 23 given principal হচ্ছে p equals to টাকা 5000 rate of interest 6% 0.06 number of years 20 years future value f equals to what we know f equal to p into e to the power zt clear hello জি স্যার। সেম ফর্মুলা আমরা ইউজ করতেছি সবগুলা প্রবলেমে p into e to the power zt z means rate z এটা i না এটা হবে এটা it লিখছে না zt লিখছিল মনে আছে এক্সাম্পলটাতে আমার মনে হয় zt ছিল মনে হয় ঠিক আছে এখানে z ও লিখতে পারো চাইলে অথবা it ও লিখতে পারো তাহলে z হচ্ছে রেট অফ ইন্টারেস্ট z 6% তারপর t হচ্ছে টাইম এভাবে আমরা রেজাল্টটা বের হয়ে গেল। Similarly example 24 exercise 24 payment per period given 1000 টাকা number of period n equals to এটা 9 ইয়ার্স এর জন্য সেমি অ্যানুয়ালি হলে আমাদের পার ইয়ারে 2 পিরিয়ডস থাকে এজন্য 9 ইয়ার্স এ 18 পিরিয়ডস ওকে 18 periods rate of interest I equals to 10% by 2 কারণ এটা সেমি অ্যানুয়ালি সেজন্য আমরা 2 দিয়ে ডিভাইড করতে হয় মান্থলি হলে 12 দিয়ে আর কোয়ার্টারলি হলে 4 দিয়ে ডিভাইড করতে হয় 0.05 টাকা ফিউচার ভ্যালু হোয়াট we know f equals to r into 1 plus I whole to the power n এখানে দেখো f equals to r into 1 plus I whole to the power n এটা টাইপ করা যাচ্ছে না এখানে 1 plus I whole to the power n হবে -1 divided by I হবে তো 1000 r এর ভ্যালু বসছে 1 plus I হচ্ছে হোয়াট 0.05 আর n এর ভ্যালু এখানে n এর ভ্যালু হচ্ছে 18 ঠিক আছে 18 -1 divided by রেট ভ্যালুটা জাস্ট ফর্মুলাটা ইউজ করে ক্যালকুলেটরে ক্যালকুলেশন। সিমিলারলি 25 এ ফিউচার ভ্যালু দেওয়া আছে আমাকে পেমেন্ট পার পিরিয়ড বের করতে হবে পেমেন্ট পার পিরিয়ড আর ভ্যালু বের করতে হবে আর এখানে পেমেন্ট পার পিরিয়ড আরেকটা গিভেন সেম ফর্মুলা আমরা ইউজ করব এখানে কোয়ার্টারলি দেওয়া আছে সেজন্য 4 দিয়ে ইয়ার হচ্ছে 8 ইয়ার্স তো 4 কোয়ার্টারস ইন এ ইয়ার এজন্য আমরা 32 পিরিয়ডস টোটাল 8 ইয়ার্স এ তাহলে 4 দিয়ে রেটটাকে আমরা ডিভাইড করে ফেলবো আর পেমেন্ট পার পিরিয়ড আর ভ্যালুটা বের করব এরকম একটা আমরা এক্সাম্পলে কিন্তু সলভ করছি। তো সিমিলারলি এক্সারসাইজ 26 এ পেমেন্ট পার পিরিয়ড আর গিভেন রেট গিভেন প্রেজেন্ট ভ্যালুটা বের করতে হবে যে প্রেজেন্ট ভ্যালু দিয়ে আমাদের কিন্তু একটা ফর্মুলা আছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ক্যাপিটাল P ইকুয়ালস টু
r into 1 minus 1 plus I whole to the power minus n divided by I, ঠিক আছে? 1 minus 1 plus I whole to the power minus n, কিন্তু এখানে n হচ্ছে নাম্বার অফ পিরিয়ডস, এখানে কোয়ার্টারলি দেওয়া আছে আমাদের 12 ইয়ার্স হাউ মেনি পিরিয়ডস, 12 ইয়ার্স পিরিয়ড কয়টা হবে কোয়ার্টারলি হলে? 48 হ্যাঁ 48, কারণ 4 কোয়ার্টার ইন এ ইয়ার, তাহলে 4 আর 12 মাল্টিপ্লাই হলে 48। প্রেজেন্ট ভ্যালুটা আমাদের হোয়াট, এটা বের করতে হবে। জাস্ট আমরা ভ্যালুগুলো বসাবো, বসিয়ে রেজাল্টটা বের করব। নেক্সট আরেকটা পার্ট আছে, ফ্রম এখানে from part A we get the value present value p equals to what, p equal to দেওয়া আছে, এই যে বের করা আছে, এটাকে সেকেন্ড পার্টে আমরা গিভেন মনে করব। the payment per period are equals to 1000, সেটা তো আমাদের গিভেন। নাম্বার অফ পিরিয়ডও গিভেন ছিল, আমাদের গিভেন ছিল। now future value equals to periodic payment multiply number of period। পিরিয়ডিক পেমেন্ট মানে কি, পেমেন্ট পার পিরিয়ড আর কি, ঠিক আছে? পেমেন্ট পার পিরিয়ডটা কে আমরা কি লিখি ক্যাপিটাল পি, তারপরে মাল্টিপ্লাই নাম্বার অফ পিরিয়ড, ঠিক আছে? পেমেন্ট পার পিরিয়ডকে আমরা কিভাবে লিখি, আচ্ছা আর না লিখি, এটা আর হবে, আর এর সাথে এনটা মাল্টিপ্লাই করব, জাস্ট পিরিয়ডিক পেমেন্ট অথবা পেমেন্ট পার পিরিয়ড নাম্বার অফ পিরিয়ড মাল্টিপ্লাই করলে আমাদের 48000 টাকা আসে ফিউচার ভ্যালু। তো ইন ইন্টারেস্ট উইল বি ফিউচার ভ্যালু মাইনাস প্রেজেন্ট ভ্যালু, না প্রেজেন্ট ভ্যালুটা মাইনাস করে দিলেই আমাদের কি আসে, ইন্টারেস্টটা চলে আসে। দিস ইজ দ্য রেজাল্ট। পারা যাবে? জি স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ। এরপরে একটু एग्जांपल এক্সারসাইজ 27 টা একটু আমরা পড়ে দেখি। এক্সারসাইজ 27 in a real estate developer borrows টাকা 1 lakh at 12% compounded monthly, এখানে মান্থলি বলছে, the debt মানে ঋণ আর কি, is to be discharged by the monthly payment for the next 6 years, পরবর্তী 6 বছরে। ফাইন্ড এ বের করতে বলে, ফাইন্ড দ্য মান্থলি পেমেন্ট, এটা মান্থলি পেমেন্ট বের করতে বলছে। পেমেন্ট নাম্বার বি, হাউ মাচ ইন্টারেস্ট উইল বি পেইড, এটা আমাকে বের করতে হচ্ছে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার। তাহলে আমাদের সলিউশনে যদি আমরা যাই, প্রেজেন্ট ভ্যালুটা 1 লাখ, এটা আমাদের গিভেন, রেট অফ ইন্টারেস্ট 12% গিভেন, বাট মান্থলি যদি আমরা বের করতে হয় তাহলে 12 দিয়ে ডিভাইড করতে হবে, 12 divided by 12% equal to 1%। নাম্বার অফ পিরিয়ড 6 ইয়ার্স, নেক্সট 6 ইয়ার্স এর জন্য, বাট মান্থলি বলছে, তো মান্থলি হলে আমাদের 12 দিয়ে কি করতে হবে, মাল্টিপ্লাই করতে হবে কিনা? হ্যালো, জি স্যার। হ্যাঁ 12 দিয়ে 6 12 72 পিরিয়ডস। তো পেমেন্ট পার পিরিয়ড আর ইকুয়ালস টু হোয়াট, এটা আমাকে বের করতে হচ্ছে। তো পি উই নো p equals to r into 1 minus 1 plus I whole to the power n, এটা কিন্তু পাওয়ার মাইনাস n হবে, পাওয়ার মাইনাস n, 1 plus I এর উপর পাওয়ার মাইনাস n হবে। ক্লিয়ার? এই যে আগের ফর্মুলাটাই হবে। এই আগের ফর্মুলাটাই হবে। ঠিক আছে, এই যে p equals to r plus 1 plus I whole to the power minus n, সেম ফর্মুলাটা আমরা ইউজ করব এখানে। তাহলে p equals to this, তাহলে এখান থেকে r এর ভ্যালুটা চলে আসলো। আর হচ্ছে কি পেমেন্ট পার পিরিয়ড, তার মানে মান্থলি পেমেন্ট কত সেটা আমরা 1955.02, এটা ফার্স্ট রেজাল্টটা পেয়ে গেলাম। এখন সেকেন্ড পার্টে আমাকে বলছে প্রেজেন্ট ভ্যালু গিভেন, নাম্বার অফ পিরিয়ডস 72 পিরিয়ডস, হ্যাঁ পিরিয়ডস,
ফ্রম মান্থলি পেমেন্ট কত আর ইকুয়ালস টু হোয়াট আর ইকুয়ালস টু 1955.02 টাকা ফিউচার ভ্যালু এফ ইকুয়ালস টু মান্থলি পেমেন্ট মাল্টিপ্লাই নাম্বার অফ পিরিয়ডস এটা একদম সেম আগেরটার মতো প্রতি মাসে কত টাকা সেটা নাম্বার অফ পিরিয়ড 72 টোটাল ফিউচার ভ্যালুটা বেরিয়ে গেল সেখান থেকে ইন্টারেস্টটা মাইনাস করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে ঠিক সিমিলারলি সেম ফর্মুলা ইউজ করে আমরা 28 টাও কি সলভ করতে পারবো একদম সেম ফিউচার ভ্যালুটা বের করতে বলছে ক্লিয়ার দেন 29 এক্সারসাইজ 29 টাও আমরা সেম ফর্মুলা দিয়ে 1 মাইনাস 1 প্লাস আই হোল টু দি পাওয়ার মাইনাস n ফর্মুলা দিয়ে রেজাল্টটা আর এর ভ্যালু পেমেন্ট পার পিরিয়ড বের হয়ে গেল এরপর পেইড ইন্টারেস্ট উইল বি ফিউচার ভ্যালু থেকে আমরা টোটাল প্রিন্সিপালটা মাইনাস করব এই যে প্রেজেন্ট ভ্যালুটা মাইনাস করব 25000 মাইনাস করলে আমাদের 21827.20 টাকাটা আসে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে এই এক্সারসাইজ যে আমরা প্রবলেমগুলো ডিসকাস করলাম সেগুলা সলভ করছি এখানে প্রশ্নগুলো ভালো করে পড়বে এখানে প্রশ্নগুলো ভালো করে Okay, দেখা sir. যাচ্ছে না তোমরা এস এম শহীদুল ইসলামের বইয়ের এক্সারসাইজ আমরা সলভ করছি কত থেকে কত পর্যন্ত 10 থেকে তো তোমরাও 10 আগে এগুলো সুন্দর করে নোট করে ফেলবে এবং প্র্যাকটিস করবে বসে প্রথমে এক্সাম্পল গুলো করে ফেলবে তারপর এক্সারসাইজ গুলো করে ফেলবে ঠিক আছে